न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। चर्चा असीं अज इस गल दे उत्ते करांगे प्राइम टाइम दे अंदर कि करफ्यू खुलण जा रहा, कल तो लॉकडाउन रहेगा, करफ्यू खुल जाएगा, पर करफ्यू खुलण दे नाल किस तरह के प्रिकॉशन की लोड़ है और सरकार के नवे ऐलान की ने। सरकार तो जवाब मंगांगे कि सरकार करन की जा रही है, किस तरह आवाजाही के अंदर की रूल होणगे और कित्थे तुसी अप्रोच कर सकते हो अगर तुसी अपना बिजनेस खोलना, अगर अपना कोई उस अप्रोच तक पहुंचना जिथे तुहानूं लोड़ है, उत्थे किस तरीके दे नाल जाना और सरकार नाल संपर्क किवें करना है, की खुलेगा की नहीं खुलेगा। और सब तो वड्डी गल यह कि कोरोना किते दोबारा भारू तो नहीं पै जाएगा, यह सब तो वड्डा सवाल है। मजदूरां दे लई किस तरह के इंतजाम ने, किसानां लई झोने का सीजन उहदे लई की करेगी सरकार, और खास तौर के उत्ते कल तो करफ्यू खुल जाएगा पंजाब से। उस तो बाद किस तरह के इंतजाम होणगे। इंतजाम होने इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग सवाल करते हैं कि जदों केस घट सी उदों लॉकडाउन करफ्यू, हुण केस वध गए तो हुण लॉकडाउन ते करफ्यू खुलिया गया, तो यह मसला अपने आप की है और किस तरीके दे नाल सरकार इनू मैनेज करेगी, बैलेंस करेगी। और जे बैलेंस ना होया, संतुलन बनाना बहुत जरूरी होएगा। जे संतुलन ना बनया तो मुश्किल आउणगियां। सरकार के नवे ऐलान की ने, सरकार की कर रही है, एक रिपोर्ट पहलां तुहानूं दिखाउने आ। रिपोर्ट तो बाद साडे नाल श्रोमणी अकाली दल तो डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा होणगे, साडे नाल कांग्रेस पार्टी तो रमन बालासुब्रमण्यम होणगे ते साडे नाल आम आदमी पार्टी तो होणगे अमन अरोड़ा। ओपोजिशन की सोच रही है, ओपोजिशन की की राय सरकार नूं ते सरकार दे इंतजाम की ने। एक पैकेज तुहानूं दिखाउने आ, एक रिपोर्ट दिखाउने आ, रिपोर्ट तो बाद चर्चा शुरू करदे हां। करीब 55 दिनों तो सूबे च जारी करफ्यू 18 मई नूं खत्म हो जाएगा। कोरोना कारण पटरी तो उतर चुकी जिंदगी नूं मुड़ लीआं उत्ते लिआउण दी कोशिशां तेज हो चुकियां ने। इसलिए पिछले 4 दिनों तो रोजाना कोरोना दे नवे केसां दी गिणती विच गिरावट नूं वेखदिआं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिचरवार नूं ऐलान किया कि 18 मई तो सूबे च करफ्यू खत्म हो जाएगा। करफ्यू हटाउण दे नाल ही कैप्टन वालों हमेशा की तरह केंद्र सरकार तो एक कदम अगे चलदिआं सूबे च 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान कर दिता गया है। शनिवार को अपने फेसबुक लाइव सैशन दौरान मुख्यमंत्री वालों सीमित जनतक आवाजाही मुड़ तो शुरू करन अते जोनां दे अनुसार ज्यादा तो ज्यादा छूट देने के संकेत भी दिते गए हैं। तुसीं फिर क्या सी कि पंजाब ट्रांसपोर्ट करो रिज्यूम हो जाएगी, ये मैं तुहानूं दसदा 18 तरीक तो असीं रिज्यूम करांगे, जिस दिन कोविड पहला होएगा। मुख्यमंत्री मुताबिक लॉकडाउन 4 के लिए नवे दिशा निर्देशों को ध्यान दे विच रखदिआं सोमवार तक सारियां छूटां दा वेरवा ऐलान दिता जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी स्पष्ट कर दिता कि बच्चों की सेहत सुरक्षा नूं वेखदिआं सूबे च सारे विद्यक अदारे बंद रहणगे। ये सारे किते दुनिया चल रही है तो कोई कंट्रोल नहीं, ना सानू पता है बीमारी बारे, ना डॉक्टरां नूं, साइंटिस्ट नूं, किसी नूं पता है इस बारे। तो ये करके स्कूल सानू बंद रखने पैणगे जब ताईं कुछ इहदी जानकारी नहीं हुंदी और इन्हें ये नहीं पता लगता कि इहदा असीं कैसे इलाज इहदा करांगे। अपने संबोधन दौरान कैप्टन ने भी जानकारी दी कि वह केंद्र के बनाए रैड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हक में नहीं ने। इसलिए उन्होंने केंद्र को अपील की है कि सूबे दे विच कंफाइनमेंट और नॉन कंफाइनमेंट एरिया बनाने की इजाजत दी जाए। कंफाइनमेंट मतलब वो खेतर जिथे कोरोना के केस ने, ते नॉन कंफाइनमेंट वो खेतर जिथे कोरोना के केस नहीं ने, जिन्होंने हुण कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट एरिया कहा जाता है। हुण कैप्टन सरकार कंफाइनमेंट खेतर नूं छड्ड के बाकी इलाके खोलण की तैयारी दे विच है, जो आम जिंदगी ली ते आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो असीं चर्चा कर रहे हैं, तुसीं सुनिया कि किस तरीके दे नाल करफ्यू खुल जाएगा कल तो, ते कल तो जिंदगी आम पटड़ी के उत्ते आएगी क्योंकि इकोनॉमी चलनी। बहुत सारे तर्क ने कि लाइव या लाइवलीहुड, बहुत सारे तर्क सीगे। उन्हां तर्कां दे अंदर एक सवाल ये भी लगातार उठता रहा कि किस तरीके दे नाल संतुलन बने। संतुलन बनाना जरूरी है क्योंकि कोरोना की बीमारी एक इस तरह की बीमारी है जिहड़ी लंबा समा चलेगी। ये पूरी दुनिया तय हो चुकी है। पूरी दुनिया के जो ग्लोबली जो मॉडल ने उन्होंने राज सरकारां, बाकी सरकारां दुनिया ਦੀਆਂ देख रही ने कि दुनिया के बाकी मुल्क की कर रहे हैं। उस हिसाब के एक्सपैरीमेंट हर थां ते वो तजर्बे हो रहे हैं। तो साडे नाल डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने, तो साडे नाल अमन अरोड़ा जुड़नगे आम आदमी पार्टी तो, कांग्रेस तो रमन सुब्रमण्यम लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन, और लुधियाने बहुत सारे क्राइसिस सानूं देखने को मिले, खास तौर पर मजदूरों का क्राइसिस। चीमा जी, सब तो पहला सवाल तुहानूं
ਐਜ਼ ਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਉਦੋਂ ਕਰਫਿਊ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 5 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੜਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕਰ ਗਈ, ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੇਨ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਰਮਲਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੋਰਮਸ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇਹ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਆਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਮਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਪਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ 120 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਖੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਾਹੇ 50% ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਫॉर द टाइम ਬਿੰਗ, ਜੇ ਆਪਾਂ 50% ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਘਰ ਚਲਾ ਲੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾ ਲੇ ਹਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨਾ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣ ਸਾਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਫ ਫਰੋਮ ਸਡਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਮਨ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਡਮ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5% ਤੋਂ 3% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5% ਆਫ ਦਾ GDP ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਰਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ 0.25% ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਔਰ ਡਿਸਕੌਮਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਜਾਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤਬਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ ਵਾ। ਬਿਨਾਂ ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਰਪਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਿਗਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੈਂਸ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸ਼ੋਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ? ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GDP ਦਾ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 0.25% ਉਹਦੇ ਲਈ ਈਅਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਕੌਮਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਟੇਲਸ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ? ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਰਿਲੀਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫ ਹੋਣ, ਡਿਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਾਫ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਮਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ PM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਨਟਸ਼ੈਲ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10-15% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰੂਟ ਹੋਣਗੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ATF ਬਚੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜਿਓ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੱਟ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਚੱਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ 750-800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਮਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ GST ਦੇ ਦੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇਹ ਜੇਬ ਹੁਣ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਲੂਗੀ
ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇ ਵੇਚੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 5,000 ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਦੇਖੋ 100% ਜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਹੋਵੇ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਫਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 676 ਕਰੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਚੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰੇਲ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਗੂਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਟੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੌਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਰਾਹਤ ਦੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਗੀ? ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ। किस तरह के इंतजाम ने सरकार दे और सरकार की करेगी? किते तो नहीं होएगा कर्फ्यू खुलेगा तो कोरोना बढ़ जाएगा? क्योंकि वार वार सवाल यही उठ रहे हैं कि बैलेंस किवें बने, संतुलन किवें बने और लोगों को राहत, मिडल क्लास तंग है, गरीब बंदा तंग है, उहदे तक डायरैक्ट राहत की गल हो रही है। ओपोजिशन कह रही है कि डायरैक्ट राहत मिले, विरोधी धिर दा कहना चाहे अकाली दल, आम आदमी पार्टी है कि सिर्फ गल्लां ना होण, सिद्धी राहत लोगों को देण दी लोड़ है। क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होया, बिजनेसमैन का भी नुकसान होया, आम बंदे का भी नुकसान होया, और उस आम बंदे लई राहत की है? रमन जी,
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ ਚਾਹੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨ ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਤੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੈਕਟਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਲੇ ਲਈ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਛਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ 152 ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਮਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੋਸ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਪਣੇ ਆਪ। 1 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਪੀਡੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਆਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੱਕੋ ਦਾ ਅਬਰਪਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜੋਗੇ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਤਾ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਮਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੈਕੇਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਰਮਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ 3 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਫਿਊ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਕਦਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੱਡੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਠੋਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਝ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਨੇ ਉਹ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ GDP ਹੈ 4,32,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ 1,33,000 ਕਰੋੜ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਡਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ EMPLOYE 4-4.5 ਲੱਖ EMPLOYE ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀਗਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰੈਂਚ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਆਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਲਿਪੇजेस ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ, ਉਸੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਹਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਹਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੇ। 12 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਰਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਐਗਰੀਵੇਟ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੋ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਇਕੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 1% ਸੈਸ ਘਟਦਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 152 ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਅਬਰਪਟਲੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਊਂਗਾ ਕਿ ਅਬਰਪਟਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਬਰਪਟਲੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ, ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਬਰਪਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਹ ਅਬਰਪਟਲੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਇਹਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ 31000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 65000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਬਚਕਾਨ ਸਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ, ਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਮਨ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕੇਰੀਆ, ਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਿਓ ਅਮਨ ਨੂੰ, ਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ ਅਮਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਰਮਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਿਓ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਪਰੋਚ, ਰਮਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਰਮਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੰਪੇਅਰੇਬਲ। ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਨਾਲ ਰਮਨ ਜੀ, ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਰਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦਿਓ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਰਮਨ ਜੀ, ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਮਝੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਮਨ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਮਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਰਮਨ ਜੀ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਮਨ ਜੀ ਅਮਨ ਨੂੰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਅਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਅਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।
ਰੱਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਰੱਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੂਰੀ। ਅਮਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 31,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1,96,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। 3,000 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਟੀ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ 12 ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਜੂਗਾ ਜੀ? ਐਫਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਰਮਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਬੋਲ ਅਮਨ ਜੀ ਰਮਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਹੁਣ। ਰਮਨ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਮਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਜਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਰਮਨ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਰਮਨ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਮਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ 20 ਸਾਲ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਪਲਸ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਕੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਦਾ ਆਊਟਲੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਲੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਟੂਲਸ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ GDP ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3.5% ਆਫ ਦਾ GDP ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰੋਇੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਦੇ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋ? ਐਡੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਹੈ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅਮਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਰਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਾੜ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਟ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ
ਪੇਜ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਬਿਲकुल अमन जी रखो साडे कोल लास्ट मिनट तक अपनी गल रखो। ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अब देखो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਰਮਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਅਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਰਮਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਲਾਕਡਾਊਨ 3 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਰਫਿਊ ਪੰਜਾਬ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕਨੋਮੀ ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਆਪਸ ਸਭ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਰਾਹਤ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਅਮਨ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਅਮਨ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਅਮਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਿਆ ਸੀ 6000 ਕਰੋੜ, ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਿਆ 35000 ਕਰੋੜ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਉਤਾਵਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਰਮਨ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਅਮਨ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਪਲਸ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।